So just like other two mechanism, replication and transcription, translation mechanism also comprise of three stage: initiation and termination. Termination or elongation. elongation, first initiate karo, then elongate karo, then terminate karo. So initiation, elongation and termination. In initiation there will be two sub stages. Number one, first activate the amino acid. হ্যাঁ, but activate করতে হবে amino acid. Activation of amino acid. First activate the amino acid, then transfer the amino acid to the tRNA molecule. That will be the first substage. So activation of amino acid and transfer to tRNA. tRNA কোন জায়গাটা ট্রান্সফার করবে? 3 প্রাইম এন্ডে, CCA এন্ডে, মনে করে যদি থাকো। মনে আছে। And the second substage is during initiation process, formation of initiation complex. Formation of initiation, হ্যাঁ আসছি, formation of initiation complex. So that will be the two substage in the initiation process. So initiation টাকে কমপ্লিট করি, then আমরা elongation এ ঢুকছি। So the first stage of the initiation process, activation. That means in the cell there is a amino acid pool. Amino acid pool where all the amino acids are getting resides. Here, reserved here. So before activation, before doing translation process, amino acid must be activated. Otherwise it does not get exported to the cell. একদম। It remains stuck in the pool. Without activation it does not export to the cell cytoplasm. It remains in the pool. So first কাজ তোমার হবে activation of amino acid. Activation of amino acid. Which amino acid, which enzyme do that? amino acid. This enzyme, that is amino acyl tRNA synthetase, help in this process. Amino acyl tRNA synthetase help in this process. Okay. This enzyme also do another work. It also transfer the amino acid, activated amino acid to the tRNA molecule. Yes sir. So second function of this enzyme, transfer, yes, transfer of amino acid to tRNA. So these two works are done by this enzyme, amino acyl tRNA synthetase. First amino acid ATP, amino acyl AMP, PPI complex release হচ্ছে as a by product. This enzyme complex, এটা কিন্তু এনজাইমের সাথে এখনো স্টিল কমপ্লেক্স আছে, স্টাক আছে। এই এনজাইম কমপ্লেক্স প্লাস tRNA মলিকিউল, ফরমেশন অফ অ্যামাইনো অ্যাসাইল tRNA, একদম এটাই অ্যাক্টিভেট করে দিল, চার্জ করে দিল অ্যামাইনো অ্যাসিডকে টু tRNA মলিকিউল অ্যান্ড ফর্ম কগনেট tRNA। মনে পড়ছে টার্মটা? কগনেট tRNA molecule. Cognate tRNA means tRNA molecule charged with specific amino acid. That means if the tRNA molecule contain the anticodon UAC, so it charged with methionine. No other amino acid, এখানে সেরিন আসবে না, অ্যালানিনও আসবে না, other amino acid আসবে না, methionine আসবে. That means cognate tRNA. Cognate tRNA means specific particular amino acid get attached with this particular tRNA molecule. So after this reaction, cognate tRNA molecules are generated. Then formation of second process কি বললাম, substage of initiation, formation of initiation complex. এই initiation complex এ multiple stage, multiple process হয়। ফার্স্টে কি হয়, mRNA মলিকিউলের ফার্স্টে 5 প্রাইম এন্ডে স্মল সাব ইউনিটটা পজিশন করে রাইবোসোমে। That is the first step of the initiation. Small subunit get positioned and এমনভাবে পজিশনটা নেয় যেখানে AUG, that is the start codon, AUG getting in the P site of ribosome. এটা অলওয়েজ কানেক্ট And A site will be vacant now. হ্যাঁ, এটা always means initiation starting এ এটাই হবে. And E site also vacant.
second stage AUG respective tRNA molecule will come, that means UAC tRNA will come here with initiator amino acid methionine চলে এসছে, that is the second process, second stage of this reaction. 30S কি করবে, সিগন্যাল দেবে 50S কে, now you can bind. Without this reaction 50S বাইন্ড করতে পারছিল না। যখনই 30S সিগন্যাল পেল AUG এর সাথে UAC বাইন্ড করে গেছে, ফর্মেশন করেছে বন্ড, নাও tRNA molecule sends 30S ribosomes send the signal to the 50S and now 50S molecule bind and form a compact closed structure. তো E সাইডটা দেখো কমপ্লিট করছে, নাও দেখো, this is E site, this is P site, this is A site, now completed. হ্যাঁ এবার কমপ্লিট আছে। এখানেও লিখে দাও P site, P for peptidyl, A for amino acyl, E for exit. দেখো কমপ্লিট হয়ে গেছে স্ট্রাকচারটা, জাস্ট পেনের ক্যাপের মতো এরকম। and this is 30S, the cap is 30S and the body is 50S. now form a cap, একদম ক্লোজ কম্প্যাক্ট হয়ে গেছে। এখান থেকে tRNA মলিকিউল আর বেরোতে পারবে না যতক্ষণ না এক্সিট সাইটে যাচ্ছে, কারণ এক্সিটটা হচ্ছে গেট। ওকে, পি সাইট আর এ সাইটে যখন ঢুকে যাবে আর বেরোতে পারবে না। মলিকিউলসের মতন মলিকিউলসের মতো 3D স্ট্রাকচার যখন দেখবে তুমি একটা বল লাইক স্ট্রাকচার দেখতে পাবে। কোনটা? রাইবোসোম, ওই যে রাইবোসোম। বুঝতে পেরেছি। That is the completion of initiation step in the protein synthesis. আচ্ছা, Now came to the second stage of mechanism, elongation. Here also two substage. Number one, peptide bond formation. হ্যাঁ ভাই, আবার টিআরএনএ Peptide bond formation ওটা নিয়ে দেখালেন না? দেখাচ্ছি। And the second stage of elongation is translocation. না বুঝি, পেপটাইড বন্ড ফর্মেশন মানেই তো ওই একই জিনিসটা। After initiation process, P site is enclosed with initiator tRNA, A site is vacant. So now second tRNA molecule with second amino acid specific to this codon come here, come to the A site. So এখানে যদি একটা কোডন লিখে দাও এবার, after AUG, UUA is the codon. Huh? UUA specific tRNA molecule will come, that is AAU. এইটা করা নেব এর মধ্যে করতে হবে। EUA respective amino acid is phenylalanine. দেখো বাইন্ড করে গেছে। একদম বাইন্ড করে দাও। So the first process of elongation come the second tRNA molecule with second amino acid respective to second codon. হয়ে গেল। নাও দুটো অ্যামাইনো অ্যাসিড এসে গেছে, নাও পেপটাইড বন্ড ফর্ম। পেপটাইড বন্ড ফর্ম করতে গেলে দুটো অ্যামাইনো অ্যাসিড লাগবে, মাস্ট। একদম, কারণ Elongation একটা না COOH মলিকিউল আর একটা NH2 মলিকিউলের মধ্যে বন্ডিং হবে, একটা ওয়াটার লস হবে, ইলংগেশন না পৌঁছানো পর্যন্ত হবে না, বন্ড ফর্মেশন হবে না। কারণ এখন অবধি সিঙ্গেল ইনিশিয়েশনে একটা সিঙ্গেল অ্যামাইনো অ্যাসিড এসেছিল উইথ সিঙ্গেল tRNA. নাও কাম দ্য সেকেন্ড tRNA উইথ সেকেন্ড অ্যামাইনো অ্যাসিড, ইট ফর্ম আ বন্ড, ইট ফর্ম আ বন্ড বিটুইন দিস টু অ্যামাইনো অ্যাসিড। বন্ডিং এ কি হবে, COOH গ্রুপ অফ মিথিওনিন, দ্যাট ইজ দ্য P site অ্যামাইনো অ্যাসিড, and NH2 group of A site amino acid form peptide bond. Form করলে কি হবে, CONH with the loss of water. ও হ্যাঁ, ওয়াটার, এটা তো This peptide bond, আপনি পড়িয়েছেন। this bond is peptide bond. বুঝতে পেরেছি। This bond is peptide bond, CONH. হ্যাঁ, ওকে, বুঝতে হ্যাঁ? পেরেছি। একটা ইচ্ছে হচ্ছে। Here also transfer reaction occur ওকে, because the enzyme here, the reaction conduct, the enzyme is peptidyl transferase. That means it transfer not only formation of peptide bond, it also transfer the amino acid. কি হবে, P সাইট থেকে মিথিওনিনটা ফিনাইল অ্যালানিনে ট্রান্সফার হয়ে যাবে। P সাইটের মিথিওনিন ফিনাইল অ্যালানিনের পাশে চলে যাবে উইথ ফর্মেশন অফ পেপটাইড বন্ড। তাহলে কি করতে হবে? যদি না হয় তাহলে P সাইটে এই tRNA মলিকিউল থেকেই যাবে, E সাইটে মুভ করবে না, তখনই গন্ডগোল হবে। কারণ এখানেই থেকে যাবে, ট্রান্সলোকেট করতে পারবে না, নেক্সট কোডনে মুভ করতে পারবে না রাইবোসোম। তখন নিউট্রিশন হতে হবে?
মিউটেশন কি স্টার্টিং, হ্যাঁ অবভিয়াসলি মিউটেশন, কারণ স্টার্টই হচ্ছে না, প্রোটিনটা স্টার্ট হবে না, ব্লক হয়ে গেছে। এটা এটার সাথে না, এটা হবে না, না এটা হবে না, এটা হবে না। এটা যদি হয় সেম প্রবলেম ক্রিয়েট হবে। খেয়াল করে দেখো, ফিনাইল অ্যালানিন যদি মিথিওনিনে চলে আসে তাহলে ই সাইটে যাবে কে? অ্যামাইনো অ্যাসিড নিয়ে মিথিওনিন ই সাইট হয়ে বেরিয়ে যাবে, তাহলে তো ওই দুটো অ্যামাইনো অ্যাসিডের তৈরি আমার হলো। কোশ্চেন আছে একটা, বলতে খেয়াল করে দেখো, যেটা তুমি কোশ্চেন করছো, তুমি ভালো করে দেখো, এইটা যদি এখানে আসে, মিথিওনিন আর ফিনাইল অ্যালানিন চলে এলো, এবার যখন রাইবোজোমটা মুভ করবে এই দুটো অ্যামাইনো অ্যাসিড নিয়ে এক্সিট হয়ে বেরিয়ে গেলে তো তোমার শেষ হয়ে গেল, কমপ্লিট হয়ে গেল, প্রোডাকশন করেই লাভ, কমপ্লিট হয়ে গেল। ও তো প্রোডাকশন করে তো লাভ নেই, তাহলে আর কিছু লাভ নেই, ওইটুকুই তৈরি হতে শুরু করে দেবে। দুটো অ্যামাইনো অ্যাসিড নিয়ে কি প্রোটিন, থাকবে, দুটো অ্যামাইনো অ্যাসিড নিয়ে কি প্রোটিন হবে? একটা প্রোটিন তৈরি করতে গেলে মিনিমাম, মানে যা প্রোটিন আমাদের লেন্থ হয় তাদের 1000 2000 ব্যাকে চলে, ব্যাকে গিয়ে বেরোতে 1000 2000 অ্যামাইনো অ্যাসিড লেন্থ হতে পারে, ঠিক আছে? সো অলওয়েজ পি সাইট অ্যামাইনো অ্যাসিড মুভ টু এ সাইট অ্যামাইনো অ্যাসিড। দিস রিঅ্যাকশন ইজ কল্ড পেপটিডাইল ট্রান্সফার রিঅ্যাকশন caused by peptidyl transferase enzyme. Peptidyl transferase enzyme, peptidyl transferase, peptidyl transferase activity present in the rRNA itself, that is 23S rRNA. এই যে লার্জ সাব ইউনিটটার মধ্যে যে rRNA যা, তার মানে হচ্ছে এই সাব ইউনিটটার এইখানেই হচ্ছে এনজাইমটা রিসাইড করে। রাইবোজোমের, আমি 3D দেখাতে পাচ্ছি না, স্টিল বুঝে নাও, এই জায়গাটায় হচ্ছে রাইবোজোমের আরআরএনএর মলিকিউলের এনজাইমের ফাংশনটা আছে। ও মানে যখন এই চলে আসবে দুটো অ্যামাইনো অ্যাসিড কাছে, ট্রান্সফার করিয়ে দেবে। হিয়ার ইজ দ্য রিসাইড দ্য ট্রান্সফারেন্স অ্যাক্টিভিটি হুইচ আরআরএনএ মলিকিউল কন্টেন দিস 23S আরআরএনএ, গেটের মতো পাস করে দিচ্ছে। সো নাও আফটার দ্য রিঅ্যাকশন কি হলো? আফটার দ্য রিঅ্যাকশন, after the reaction mate now transfer here to produce methionine phenylalanine adduct, আর methionine এখানে নেই। So this tRNA molecule, now P site এর tRNA molecule lack the amino acid, আর A site এর molecule contain 2 amino acid, form a peptide bond. দেখো হ্যাঁ, দুটো বন্ড করে গেছে। হলো, থার্ড কোডনে যাও, থার্ড কোডনটা লেখো। ইউজি লিখছি, সেম ফিনাইলঅ্যালানিনকেই কোড করবে। Now ribosome move in the 5' to 3' direction. That's called the process called translocation. Second যেটা ট্রান্সলোকেশন প্রসেসে কি হবে, রাইবোসোমটা এখানে মুভ করে যাবে, মুভ করলে কি হবে, A সাইটের tRNA now comes to P site, P সাইটের tRNA now comes to E site, E site mean exit, ও আবার বেরিয়ে যাবে, এখান থেকে রিলিজ হয়ে যাবে, রিলিজ হয়ে সাইটোপ্লাজমে চলে আসবে, ও আবার যদি কোনো জায়গায় AUG থাকে ও চলে যাবে মিথিওনিনকে আবার আনতে। নেক্সট প্রসেসে কি হবে, এটা মুভ করবে, নাও ইট শিফটেড টু দ্য UUG কোডন, আচ্ছা, and A site tRNA contain the peptide comes to the P site tRNA, that is devoid of amino acid, move to the E site mean exit site, ও রিলিজ হয়ে যাবে ইন দ্য সাইটোপ্লাজম। UUG স্পেসিফিক tRNA মলিকিউল আবার আসবে, রিলিজ ফ্যাক্টর, ইউজি স্পেসিফিক tRNA মলিকিউল আসবে, কি নিয়ে আসবে, ফিনাইলঅ্যালানিনকে নিয়ে আসবে আবার কি হবে, পেপটিডাইল ট্রান্সফারেজ রিঅ্যাকশন হবে, তার মানে এই পুরো কমপ্লেক্সটা এখানে মুভ করে যাবে, একবার এদিকে একবার এদিকে একবার এদিকে একবার এদিকে, তার মানে ফুল যেটা হবে, নাও আফটার 3 কোডন সিনথেসিস, মিথিওনিন ওপরে থাকবে, মিডিলে দুটো ফিনাইলঅ্যালানিন, আবার এটা আবার এটা ডিভাইড হয়ে যাবে, একদম টপে থাকবে, যত বড় হতে যাবে একদম একদম। দেখো আবার এটা ডিভাইড হয়ে যাবে অ্যামাইনো অ্যাসিড, আবার এটা যখন ট্রান্সলেশন প্রসেসে মুভ করবে, এই তখন পি সাইটে এসে রিলিজ হয়ে যাবে, আর এই সাইটের টোটাল অ্যামাইনো অ্যাসিড কন্টেনিং tRNAটা পি সাইটে মুভ করে যাবে। সো দ্যাটস ওয়াই পি সাইট ইজ কল্ড পেপটিডাইল সাইট। অলওয়েজ দেখো পেপটিডাইল সাইটে পেপটাইডটা থাকছে,
ঠিকই এটা খুব ইন্টারেস্টিং কেন সো এইভাবে চেনটা অ্যামাইনো অ্যাসিডের চেনটা লেন্থটা কমপ্লিটলি এভাবে চলতে থাকবে ওরা বড় হতে যাবে চলতে থাকবে যতক্ষণ আর রাইবোজোম মুভ করতে থাকবে লেন্থ বাড়তে থাকবে বাট ইনিশিয়ালি কিন্তু মিথিওনিনই থাকছে এটা মিথিওনিন ইনিশিয়েটর একদম মিথিওনিন ইনিশিয়েট করছে বাদ বাকি প্রসেসটা চলতেই থাকছে ইনিশিয়েটর এনজাইম মানে ঠিক আছে কতক্ষণ চলবে যখন স্টপ কোডনে না দিয়ে এনকাউন্টার বেরিয়ে যাবে না when ribosome enter the stop codon encounter the stop codon then there will be no tRNA molecule তখন কি so A side will be vacant now release factor came here আর রিলিজ RF factor release factor তখন A সাইডে এসে বাইন্ড করবে কারণ A সাইডটা ভ্যাকেন্ট পড়ে আছে tRNA নেই P সাইডে পেপটিডাইল সাইডটা রয়েছে পেপটিডাইল tRNAটা আছে বাট A সাইডে কোনো tRNA আসতে পারেনি সো RF ফ্যাক্টর এখানে বাইন্ড করবে বাইন্ড করে সব কমপ্লেক্সগুলোকে ডিসোসিয়েট করিয়ে দেবে মানে রাইবোজোমটাকে ডিসোসিয়েট করিয়ে দেবে এমআরএনএটাকে ডিসোসিয়েট করিয়ে দেবে এমআরএনএটা ডিগ্রেডেশনে চলে যাবে যেতেও পারে নাও যেতে পারে বাট স্টিল ডিগ্রেডেশনে চলে যাবে আর প্রোটিনটা বেরিয়ে চলে আসবে সাইটোপ্লাজমে প্রোটিনটা এনভায়রনমেন্টাল স্টিমুলি পেয়ে ওটা সেকেন্ডারি টার্সিয়ারি স্ট্রাকচার অ্যাডাপ্ট করে নেবে প্রপার ফাংশন করবে ওকে বোঝা গেল একদম খুব সুন্দর মনে রাখতে পারলে ভালোভাবে পরপর প্রসেস তোমাকে মনে রাখতে